Welcome to you students to the 6th edition of online class on differential calculus. So today's topic is parametric differentiation. So parametric differentiation garnu bhanda agadi chai we need to understand something called parametric equations. So parametric equations ko barema timiharule last year ko coordinate geometry ma padisakeko chhau, okay na? For example, in your parametric equation timiharulai chai x र y को भ्यालु चाहिँ सेपरेटली दिएको हुन्छ, ओके? अनि यो x चाहिँ कुनै कुन चाहिँ क्वान्टिटीमा डिपेन्ड गरिरहेको हुन्छ, ओके? एन्ड दैट क्वान्टिटी इज नोन एज द पैरामीटर फर दिस, ओके? अनि whatever is the parameter out here, the same thing will be here as well. बुझेछ होला? Okay, for example, if x is depending on t, okay, and if I write this as ft, यो भनेको के हो? x is a function of t, okay न? That means x is depending on t भनेको, okay न? That means यो x t मा डिपेन्ड गर्दैछ भने यो y पनि t मा नै डिपेन्ड गरेको हुनुपर्छ, okay? So let me write y as gt, okay? That means y is a function of t. बुझेछ होला? X is also depending on t, y is also depending on t, okay? So यस्तो टाइपको equations लाई चाहिँ भनिन्छ parametric equations. Now we are interested in finding the derivative of parametric equation. अनि derivative चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ we want to find basically dy by dx, okay? So कसरी फाइन्ड गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ पहिला यहाँबाट चाहिँ हामी के निकाल्न सक्छ भन्दाखेरि dx by dt, because x is depending on t, okay न? So that's why from here I'll get dx by dt. अनि यो dx by dt भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि it will be equals to f dash of t. Derivative of f will be f dash of t, okay? And from here I'll get dy by dt भनेको चाहिँ कति पाउँछ हामीले g dash of t, okay? अब हाम्रो एम चाहिँ के हो भन्दाखेरि to find dy by dx, okay? So parametric equation मा चाहिँ dy by dx कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ we'll divide dy by dt लाई चाहिँ we'll divide it with dx by dt, okay? So हाम्रो formula for finding the derivative, that is dy by dx in case of parametric equation is this one, okay? अनि यहाँनिर हामीले भर्खरै dy by dt कति निकालेको छ? It is g dash of t, right? Divided by dx by dt कति छ? f dash of t. बुझेछ होला? So this is how we find the derivative of parametric equations. Okay, now let's have a look at the first question of the day. Question ले भन्दैछ find dy by dx of each of the following equations. So parametric equation देख्छ and here the parameter is theta, okay? ठीक छ? So theta चाहिँ दुईटैमा भएकोले गर्दाखेरि theta is my parameter. अनि a र b चाहिँ यहाँ के हुन्छ? त्यतिबेला a र b चाहिँ constant हुन्छ, okay? So let me call this to be equation 1 and let me call this to be equation 2, okay? Now 1 बाट चाहिँ म के पाउँछु भन्दा चाहिँ so let me write differentiating 1 with respect to okay, so since the parameter is theta I need to differentiate with respect to theta. So differentiation of x कति हुन्छ भन्दाखेरि dx by d theta, okay न? So this will be equals to a के हो? Constant हो. So a बाहिर निकाल्दिए अनि डिफरेन्सिएसन अफ cos थीटा कति हुन्छ? इट विल बी माइनस sin थीटा, ओके न? सो यो भनेको कति हुँदैछ? माइनस a sin थीटा, राइट? ओके, नाउ सिमिलरली डिफरेन्शिएटिङ, ओके, सो अब 2 लाई डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो. सो डिफरेन्शिएटिङ 2 विथ रेस्पेक्ट टु, सो अगेन द भेरिएबल इज थीटा, या प्यारामिटर इज थीटा. सो विथ रेस्पेक्ट टु थीटा डिफरेन्शिएट गरे भने 2 लाई मैले पाउँदैछु dy by d theta equals to, okay, so b is a constant, so let me keep it outside. अनि sin theta को differentiation कति हुन्छ? Derivative हुन्छ cos theta, okay ना? So it is cos theta. बुझेछ होला? So dx by d theta यति आयो, dy by d theta कति आयो? यति आयो. So therefore dy by dx will be equals to, so formula ले भन्छ dy by dt भनेपछि t, that is parameter is theta here. So यहाँ के लेख्नु पर्यो? d theta by dx by d theta. बुझेछ होला है? So we have dy by d theta is how much? It is b cos theta, right? Divided by dx by d theta, which is minus a sin theta, minus a sin theta. अझै सिम्प्लिफाई गर्दा भइहाल्यो. So this can be written as minus b by a. अनि cos theta by sin theta is how much? This is cot
theta. Okay, so this will be my answer. Now let us move on to the second question. So question le bhandesa x is equals to 80 and y is equals to this much. So basically here I don't see any constant, but the parameter here is t. Okay, and yahanira chai dx by dy by dx find गर्ने कति बेला भन्दा चाहिँ when t is equals to 1. So first step के हुन्छ भन्दाखेरि first we will find this, अनि लास्टमा हाम्रो dy by dx मा जति पनि t छ त्यो t मा चाहिँ म कति लगाउँछु 1 लगाउँछु. Okay, so let's begin. So differentiating 1 with respect to, okay, so variable is or parameter is t, so that's why with respect to t. So यसको कति हुन्छ भन्दाखेरि it will be dx by dt, right? So dx by dt will be equals to u f into g form मा छ. Okay, so f into g form मा छ अनि f into derivative of g, that is log t plus g, that is log t into derivative of f, that is t. बुझ्दैछ होला, right? So this is t into, how much is this? This is 1 by t, derivative of log is 1 by t plus log t. अब यो भने चाहिँ कति हुन्छ? This will be equals to 1. So log t into 1 is log t itself. So यो दुईटा क्यान्सल भएर कति आयो? It is 1 plus log t, right? So हाम्रो dx by dt को भ्यालु यति आउँदैछ. Now let us find dy by dt using 2. Okay, so differentiating 2 with respect to, again the parameter is t, so with respect to t. So we have, अब हेर्दै जाउँ, यहाँनिर के फर्ममा छ भन्दाखेरि यो f by g फर्ममा छ, ओके हैन? So we have dy by dt equals to, पहिला के गर्नु पर्यो, g square, that is denominator square, ओके हैन, right? So यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि we'll keep denominator as it is, we'll differentiate numerator, that is f. So d by dt of log t, ओके हैन, माइनस, अब हेर है, अब यो log t लाई चाहिँ अब डिफरेन्शिएट गर्नु भएन. So log t will be kept as it is. Now we will differentiate t. So d by dt of t, right? Okay, and as usual this is equals to 1. So we have, so t into, यो भने कति अरे, this is 1 by t minus how much is left there? So only log t is left by t square. This and this gets cancelled, so we have 1 minus log t by t square. Fine. Now we will find dy by dx. So dy by dx will be equals to dy by dt divided by dx by dt, right? Now what is dy by dt? dy by dt भनेको कति छ? It is 1 minus log t by t square छ. के कसो dy by dt divided by, so यसले नै काम गरिहाल्छ divided by यो काम है. So dx by dt is how much? It is 1 plus log of t. बुझ्दैछ होला? So this is my dy by dx. अब क्वेशनले भन्छ we need to find the derivative at t equals to 1. So therefore dy by dx at t equals to 1 will be equals to, so जहाँ जहाँ t छ t को जग्गामा म कति लगाउँदैछु 1. So I have 1 minus log t भनेको कति छ 1 by t square, that is 1 square into 1 plus log t भनेको 1 छ, ओके हैन? And we know that log 1 भनेको कति हो 0. So यो पनि 0, यो पनि 0, right? So 1 minus 0 is 1 by 1 square भनेको 1 नै भइहाल्यो, अनि 1 plus 0 is also 1. So 1 square into 1 plus 0 is also 1. So 1 by 1 भनेको कति हुन्छ? It will be equals to 1. So my answer will be 1. Okay, now let us move on to the third question. So question says x equals to a into cos t plus log tan t by 2. Let me call this as equation 1, and y is equals to a sin t. Let me call this to be equation 2. Now as usual we see that t is the parameter here, so differentiate 1 with respect to t. So this gives me dx by dt equals to, so a एउटा constant भइहाल्यो, बाहिर निकाल्दियौँ, differentiation of cos is minus sin t plus, अब यहाँनिर चाहिँ हामीले के लाउनु पर्यो, चेन रुल लाउनु पर्यो. सो पहिला लगलाई लगाऊ. सो लगलाई डिफरेन्शिएट गर्दा कति हुन्छ 1 by x, अनि x भनेको कति छ, इट इज tan t by 2. Is that clear?
इन्टु अब tan को डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ इट विल बी sec स्क्वायर t/2 हो कि हैन अझै चेन रुलले भन्छ भित्र पनि जाऊ सो भित्र जाँदाखेरि के पाउँदैछु मैले t/2 सो t/2 लाई डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि 1/2 त बाहिर निकाल्न सकिहाले कन्स्टेन्ट हो सो 1/2 बाहिर आयो अब रह्यो t मात्रै सो t को डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ इट विल बी 1 सो त्यो 1 हामीले यहाँ लेख्नु परेन ओके लेट्स सिम्प्लिफाई दिस फर्दर सो a लाई जस्तोको त्यसै राखौँ सो दिस क्यान बी रिटन एज माइनस sin t प्लस अब हेर है सो tan t भनेको 1/tan भनेको के हो cot हो कि हैन अनि cot लाई हामी cos by sin पनि लेख्न सक्छ के कसो सो यसलाई म cos by sin लेख्दैछु ओके cos by sin बुझ्दैछ होला यो डल्लै भनेको यति हुन्छ राइट इन्टु इज देयर अनि यो 2 पनि छ यो 2 लाई म यहाँनिर राख्दैछु ओके सो वी हैव sec स्क्वायर t/2 अनि त्यो sec स्क्वायर t/2 लाई 1/cos स्क्वायर t/2 पनि त लेख्न सकिन्छ के कसो राइट सो यहाँनिर नि यो cos t/2 र यो एउटा चाहिँ यहाँ के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ बुझ्दैछ सो व्हाट एम आई गेटिङ हियर सो दिस विल बी इक्वल्स टु a माइनस sin t प्लस अब यहाँ राम्ररी हेर्यो भने के छ भन्दाखेरि आई हेभ 2 sin t/2 cos t/2 सो यो भनेको कति हुन्छ इट विल बी 2 sin रे 2 sin थीटा cos थीटा भनेको कति हुन्छ sin 2 थीटा हुन्छ हो कि सो आई हेभ 1/sin 2 थीटा अनि थीटा भनेको यहाँनिर कति छ t/2 राइट सो यो र यो क्यान्सल भएर यहाँ फेरि कति मात्र बच्यो इट विल बी sin t बुझ्दैछ सो यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ सो दिस क्यान बी रिटन एज इक्वल्स टु a okay so we have 1/sin t minus sin t बुझ्दैछ होला मैले के भन्दैछु 1/sin t minus sin t अनि यो भनेको कति हो भन्दाखेरि दिस इज a into 1 minus sin square t by sin t ठीक छ अनि व्हाट इज 1 minus sin square t यो भनेको कति हुन्छ cos square t सो यसको जग्गामा म कति लेख्छु a cos square t by sin t so यो मेरो भ्यालु हो के को भन्दाखेरि इट इज dx by dt okay now let's differentiate 2 with respect to t so differentiating 2 with respect to t so we have dy by dt equals to हेर्दै जाउँ सो मेरोमा a कन्स्टेन्ट छ बाहिर राख्दिउँ है सो रह्यो sin t को डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ इट विल बी cos t के कसो बुझ्दैछ होला सो therefore my dy by dx will be equals to dy by dt divided by dx by dt right and what is dy by dt भर्खरै हामीले कति पाएको छ a cos t पाएको छ डिवाइडेड बाई के छ उ यहाँ ओ dx by dt भनेको a cos स्क्वायर t by sin t छ सो sin t माथि जान्छ हो कि हैन सो by sin t चाहिँ माथि गयो बुझ्दैछ होला सो a र a क्यान्सल भइहाल्यो यहाँ दुईटा cos छ cos स्क्वायर छ अनि यो एउटा र यो एउटा क्यान्सल गऱ्यो भने यहाँ के बच्यो sin t by cos t which is equals to tan t so my answer for this particular question is tan t okay so dear students let's have a look at this particular question अब यहाँनिर चाहिँ हामी इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स देख्दैछ which we have not seen till now so इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनको बारेमा हामीले पढेको छैन यदि हामीले पढ्यो भने there we come across several formula अनि त्यो मध्येमा चाहिँ मैले तीनवटा फर्मुला जो चाहिँ यो प्रब्लममा हामी युज गर्नेवाला छ I have noted down ठीक छ सो यहाँनिर फर्स्ट फर्मुला छ cos इन्भर्स अफ 1/x भनेको यति हुन्छ सेक इन्भर्स बुझ्दैछ सो बेसिकली के हुँदैछ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ के हुँदैछ पल्टिँदैछ नि है जस्तै यो कति भयो x/1 भयो बुझ्दैछ भनेपछि सेक इन्भर्सलाई cos इन्भर्समा लेख्दाखेरि चाहिँ के हुँदैछ यो चाहिँ के हुँदैछ पल्टिँदै रहेछ सो सेक इन्भर्सलाई चाहिँ मैले cos इन्भर्स बनाउनु पर्यो पहिला बुझ्दैछ सो cos इन्भर्स बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ cos इन्भर्स भएपछि यो चाहिँ के हुँदैछ पल्टिँदै रहेछ सो इट विल बी 1 minus t square by 1 plus t square now let me call this okay just wait for a minute now यहाँनिर cos inverse 1 minus t square divided by 1 plus t square आउँछ
जो चाहिँ यस्तै देख्दैछ कि कसो सो दिस विल बी इक्वल्स टु 2 tan inverse x सो एउटा फर्मुला छ यु क्यान हेभ अ लुक एट दिस फर्मुला इन योर बुक सो यो भनेको कति हुँदैछ 2 tan inverse x सो भनेपछि यसको जग्गामा म आई डोन्ट हेभ स्पेस हियर सो लेट मी राइट हियर 2 tan inverse x अनि x भनेको यहाँ कति छ t एन्ड लेट मी कल दिस टु बी इक्वेसन 1 बुझ्दैछ होला अनि यो चाहिँ फर्मुला हाम्रो लास्टको जस्तो देख्दैछ के गर्छ है सो यो भने चाहिँ कति हुँदैछ 3 tan inverse x x is how much t here बुझ्दैछ लेट मी कल दिस टु बी इक्वेसन 2 okay now let us differentiate 1 so differentiating 1 with respect to the parameter that is t कति हुन्छ भन्दाखेरि dx by dt equals to हेर है अब यो 2 त के छ एउटा कन्स्टेन्ट हो सो यसलाई म बाहिर राख्छु नाउ वी विल डिफरेन्शिएट tan इन्भर्स सो डिफरेन्सिएसन अफ tan इन्भर्स कति हुन्छ भन्दा इट विल बी 1 by 1 plus t square that is 2 by 1 plus t square बुझ्दैछ so this is my dx by dt now similarly let's find or let us differentiate 2 this one with respect to t okay so we have dy by dt equals to अब 3 छ ओके न सो 3 फेरि बाहिर आयो कमन हो है कन्स्टेन्ट भएर बाहिर निकाल्यो सो डिफरेन्सिएसन अफ tan इन्भर्स फेरि अहिलेको जस्तो कति भयो 1 प्लस t स्क्वायर बुझ्दैछ 1 by 1 plus t square which is 3 by 1 plus t square बुझ्दैछ सो वी हेभ therefore dy by dx equals to अब म फर्मुला लेखिरहदिन बट यु नीड टु राइट ओके सो dy by dt that is 3 by 1 plus t square by dx by dt which is 2 by 1 plus t square now 1 plus t square 1 plus t square cancel by all so my answer is going to be how much 3 by 2 okay now let's look at this problem so problem says x equals to cos inverse of 8t to the power 4 minus 8t square plus 1 and y is sin inverse 3t minus 4t cube now before I solve this let's have a look at few formula which we have learned in our class 11 trigonometry so we are quite aware of this formula cos 3 theta we are aware with cos 2 theta but we are not aware of the formula for cos 4 theta right 4 theta now let's see how much is this so this 4 theta can be written as 2 into 2 theta okay na अब यसलाई यो सित कम्पेयर गरे भने यहाँनिर यो थीटा मात्रै चाहिँ यहाँ कति हुँदैछ 2 थीटा हुँदैछ नि है सो इफ आई अप्लाई दिस फर्मुला हियर देन आई क्यान राइट 2 cos स्क्वायर 2 थीटा minus 1 अब यहाँ पनि त फेरि cos 2 थीटा छ के कसो है सो यो cos 2 थीटालाई पनि फेरि यही फर्मुला लगाइदिन्छु सो यो फर्मुला लाउँदाखेरि चाहिँ बाहिरबाट फेरि के छ स्क्वायर छ सो द्याट्स व्हाई आई पुट होल स्क्वायर ओभर देयर सो मेरोमा cos 2 थीटाको जग्गा रहेछ cos 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1 अनि बाहिर के छ फेरि minus 1 पनि छ नाउ यहाँनिर फेरि हेरिङ के छ a minus b whole square छ ओके न सो अप्लाई a minus b whole square फर्मुला यु विल गेट दिस मच बुझ्दैछ होला अब लास्टमा चाहिँ के गर्ने भन्दा लेट्स ओपन द ब्र्याकेट सो ब्र्याकेट ओपन गरेर चाहिँ जस्तै हेरे सो 2 into 4 is 8 है सो 2 into 4 is also 8 तर लास्टमा चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 into 1 is 2 साइन इज प्लस हियर तर यहाँ फेरि के छ -1 सो 2 minus 1 is how much इट इज +1 भनेपछि cos 4 थीटा भनेको कति हुँदैछ 4 थीटा भनेको चाहिँ यति हुँदै रहेछ बुझ्दैछ सो दिस इज द न्यू फर्मुला विच वी हेभ अराइभड एट जस्ट नाउ ओके सो लेट्स डू सम सब्स्टिट्युसन आउट हियर ओके सो द सब्स्टिट्युसन द्याट आई एम गोइङ टु मेक हियर इज लेट ओके सो टी लाई cos थीटा बनाइदिउँ ओके सो लेट टी इक्वल्स टु cos थीटा बुझ्दैछ देन यो के हुन्छ हेर्दै जाउँ देन एक्स क्यान बी रिटन एज cos इन्भर्स अब हेर टी को जग्गामा म cos थीटा लाउँदै जान्छु के हुँदै जान्छ हेर्दै जाउँ सो 8 to the power 4 छ भनेपछि कति हुन्छ cos to the power 4 थीटा minus 8 cos square थीटा plus 1 ओके न एन्ड हाउ मच इज दिस यहाँबाट भन्दैछु यो चाहिँ कति हुन्छ अरे cos 4 थीटा cos इन्भर्स यो भने cos 4 थीटा हुन्छ अरे है अनि यो दुईटा क्यान्सल भएर कति मात्रै आउँछ यहाँबाट आउँछ x इक्वल्स टु 4 थीटा अनि म यसलाई भन्दैछु 1 ओके अब डिफरेन्शिएट गरिदिँदाखेरि पनि भइहाल्यो सो x इज डिपेन्डिङ अन थीटा ओके न सो डिफरेन्शिएटिङ 1 विथ रेस्पेक्ट टु द प्यारामिटर हियर इज थीटा सो कति हुँदैछ हेर्दै जाउँ सो वी हेभ dx बाई d थीटा भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ
it will be equals to 4. बुझ्दैछ? Now let us go to y. So let's see what happens to y. Also we have y equals to, so I have sine inverse. Okay, so 3t, t भनेको कति रहेछ हाम्रोमा? cos theta. So 3 cos theta minus 4 cos cube theta. Okay ना? अब हेरे यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि we know that from 1, त्यो फर्मुला नम्बर 1 ले के भन्छ यो भनेको हुन्छ cos 3 theta. सो तर यहाँनिर के छ sin इन्भर्स छ, तर यहाँ चाहिँ आउनेछ cos. दुईटालाई म यहाँ जस्तै क्यान्सल गर्नु पाउँदिनँ, हो कि न? सो त्यही भएर म यो साइनलाई चाहिँ यतापट्टि ल्याउँदैछु. सो यता ल्याउँदाखेरि के हुँदैछ भन्दा चाहिँ we have sin y, हो कि न? सो sin इन्भर्स यता आउँदा के हुन्छ sin हुन्छ. सो दिस विल बी इक्वल्स टु यो डल्लै भनेको कति रे? इट इज cos 3 theta. Alright, now we have sin y equals to, अब यसलाई म sin 90 minus theta पनि त लेख्न सक्छु. 90 minus theta पनि त लेख्न सक्छु, because sin 90 minus theta भनेको कति हो? cos theta, हो कि न? अब sin र sin लाई मैले और दुवैपट्टि मैले कम्पेयर गरेँ नि y को भ्यालु कति आउँदैछ यहाँबाट? फ्रम हियर आई एम सीइङ दैट y इज टर्निङ आउट टु बी, y इज इक्वल्स टु कति रहेछ? π/2 minus sin, I'm sorry, π/2 minus 3 theta हुँदैछ. So let me call this to be equation 2, and this equation 2 is also depending on theta, okay na? So let me erase this part. So I have okay, so differentiating 2, so differentiating 2 with respect to the parameter is theta. So with respect to theta, then I have dy by d theta भनेको कति हुँदै रहेछ भन्दाखेरि π/2 को डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ? 0 हुन्छ. माइनस 3 थीटा को डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ? ओन्ली -3. अनि यो भनेको कति हुँदैछ? इट विल बी -3 फर मी. ओके, सो देयरफोर dy by dx will be equals to dy by d theta divided by dx by d theta. Okay na? And what is dy by d theta? It is -3 divided by what is dx by d theta? It is 4. So my answer for this particular question is -3/4. Okay, so dear students, now we'll see some mixed problems. जो चाहिँ अहिलेसम्म हामीले different kinds of differentiation हामीले गरिसकेको छ, हो कि हैन? So we are going to mix them up and we are calling it miscellaneous problems. So find dy by dx using this rule भन्दैछ. अब यो रुल भनेर अतालिनु पर्दैन, एक्चुअली यो चाहिँ चेन रुलै हो, ओके? तर यो चीज नै हामीले यहाँ फलो गर्नुपर्छ. जस्तै हामी चेन रुलमा के गर्थ्यौ भन्दाखेरि हामीलाई यो दिएको छ नि, पहिला बाहिरबाट डिफरेन्शिएट गर्दै आउँथ्यो नि, है? सो पहिला जे छ बाहिर त्यसलाई फर्स्ट डिफरेन्शिएट गर्दै त्यहाँ भित्र जान्थ्यो, हो कि हैन? तर जब यो रुल दिएको हुन्छ तब चाहिँ हामी ब्याकवर्ड काम गर्नुपर्छ. हेर्दै जाउँ कसरी गर्नुपर्ने भन्दाखेरि लास्टमा यो जुन चाहिँ देख्दैछ नि, लास्टमा x क्यूब छ, हो कि हैन? सो त्यो x क्यूब चाहिँ मेरो हुन्छ v, बुझेछ? सो म यहाँ के गर्छु भने चाहिँ लेट v इक्वल्स टु चाहिँ भयो x क्यूब. ओके, नाउ लेट मी कल दिस इज 1. ओके, नाउ x क्यूब भन्दा अगाडि के छ? साइन छ, हो कि हैन? सो v भन्दा अगाडि के छ? u छ नि, हो कि हैन? सो यो साइन चाहिँ मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि इट विल बी इक्वल्स टु, ओके, सो u इक्वल्स टु के हुन्छ रे? यो चाहिँ साइन x क्यूब. x क्यूब भनेको चाहिँ फेरि के छ यहाँनिर? v छ, राइट? सो लेट मी कल दिस टु बी इक्वेसन 2, राइट? ओके, एन्ड u को अगाडि फेरि के छ? y छ, हो कि हैन? सो y विल बी इक्वल्स टु, ओके, सो u को अगाडि y छ, सो y विल बी इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्दाखेरि लग अफ, अब यो डल्लै भनेको कति हो? u हो कि हैन? यो भनेको कति छ? v छ, u छ, या आइम सरी दिस इज v, अनि यो सित गर्दाखेरि साइन v भनेको कति रहेछ? u भनेपछि यो डल्लै भनेको कति रहेछ? u रहेछ. भनेपछि यो भनेको y भनेको कति हुँदैछ? log u to the base 2. Okay, so log u to the base 2, and let me call this to be equation 3. ठीक छ? सो मैले के फाइन्ड गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ dv by dx. सो हामीले डेफिनेटली यहाँबाट के फाइन्ड गर्नुपर्छ? dv by dx निकाल्न सक्छ, बिकज v is depending on x. Okay, so let me differentiate 1 with respect to v. So differentiating 1 with respect to x, I'm sorry, not v, it is with respect to x. So हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि we get, okay, so let me write it here itself. So
dv by dx भने चाहिँ कति हुन्छ त्यहाँबाट हेर्दाखेरि इट विल बी 3x स्क्वायर ओके हैन ओके नाउ सेकेन्डबाट चाहिँ निकाल्न सक्छ u लाई डिफरेन्शिएट गर्न सक्छ विथ रेस्पेक्ट टु v and we need du by dv as well okay na so differentiating 2 with respect to v array है so with respect to v then I get du by dv अनि यो चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि the differentiation of sin कति हुन्छ it will be cos v बुझ्दैछ होला है अनि एट लास्ट मैले यसलाई डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो सो अब यसलाई डिफरेन्शिएट गर्नुभन्दा अगाडि ओके सो लेट मी इरेज दिस पार्ट फर नाउ अब हामी जब लगलाई डिफरेन्शिएट गर्छ तब चाहिँ यहाँनिर बेस के हुनुपर्छ अरे बेस हेज टु बी e ओके न तर बेस यहाँ कति दिएको छ इट इज गिभन टु बी 2 सो लेट्स ट्राई टु कन्भर्ट दिस बेस 2 इन्टु e सो एउटा फर्मुला छ सजिलो फर्मुला छ सो a b सो यस्तो छ अरे log b टु द बेस a छ भने यसलाई चेन्ज अफ बेस गर्न सकिन्छ सजिलो छ फर्मुला याद गर्नु डिवाइडेड बाइ माथि लेखिदेऊ log b b माथि छ सो b माथि लेखिदेऊ ओके तलपट्टि लेखिदेऊ log a ओके अब यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूको आफ्नै मन परेको बेस हाल्दा हुन्छ जस्तै इफ आई पुट c आई हेभ टु पुट c आउट हियर ओके सो सेम बेस हाल्नु पर्यो सो लेट मी चेन्ज दिस इन्टु e कसरी चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि लेट मी राइट दिस वे u माथि छ सो लेट मी राइट log u तलपट्टि छ 2 सो लेट मी राइट log 2 आउट हियर बुझेछ अब मलाई चाहिएको बेस चाहिँ कति हो e हो त्यही भएर मैले यहाँनिर e चाहिँ आफै चुज गरेर लगाउँदैछु अब यहाँनिर हेऱ्यो भने भेरिएबल u हो भनेपछि यो डल्लै चाहिँ मेरो के हो एउटा कन्स्टेन्ट हो नि है सो लेट मी कल दिस टु बी इक्वेसन 3 नाउ वी विल डिफरेन्शिएट इक्वेसन 3 सो डिफरेन्शिएटिङ 3 विथ रेस्पेक्ट टु सो विथ रेस्पेक्ट टु चाहिँ के डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि विथ रेस्पेक्ट टु u सो के हुन्छ भन्दाखेरि वी गेट है 1 बाई log e2 है और 1 बाई log 2 लाई म बाहिर निकाल्न सक्छु सो वी हेभ d ओके dy by du equals to okay so as I said 1 by log 2 can be kept outside so let us differentiate log u अनि log u को differentiation कति हुन्छ 1 by u okay na so 1 by u can be written this way बुझ्दैछ होला so therefore my dy by dx applying this rule यो rule फेरि पनि लेख्नु पर्छ है so I don't have space let me write it directly so dy by du भने कति छ it is 1 by u log 2 right into is there du by dv भने कति आएको छ it is cos v right into लास्टमा के छ dv by dx and dv by dx भने कति आएको छ 3x square right now value substitute गर्दै गरौँ है ल so we have v भने कति छ so v is equals to x cube right so instead of this v I am writing x cube fine and u भने कति छ sin v because we have u also right so u भनेको sin v अनि v भनेको फेरि कति छ x cube that means u is equals to sin of x cube so u को जग्गामा म कति लेख्छु sin of x cube so we have 3x square cos v भनेको कति छ x cube by u भनेको कति हुन्छ रे sin of x cube अनि log 2 को जग्गामा हामी log 2 नै लेख्दा भइहाल्यो अब हेर है cos x cube by sin x cube भनेको कति हो यो भनेको कति हुन्छ cot x cube हो के हैन so we have 3x square cot x cube by log 2 so this will be my answer for this particular question. Okay dear students now I am giving you one homework using the same rule so यहाँनिर के हुँदैछ भन्दा चाहिँ this is given to you अनि चेन रुलले भन्छ हामी फर्स्ट डिफरेन्शिएट के गर्छ भन्दा चाहिँ पावरलाई गर्छ यो केसमा चाहिँ because this can be written as this to the power minus half when it goes to the numerator it becomes minus half okay न so पहिला minus half लाई गर्छ डिफरेन्शिएट त्यहाँदेखि हामी के गर्छ भन्दा log लाई गर्छ त्यसको बाद हामी के गर्छ sec लाई गर्छ okay न so at last I am going to differentiate sec x right so that's why my sec or the last function that is v has to be sec x okay मैले हिन्ट दिदैछु यहाँनिर v will be sec x
सेक को अगाडि के छ log छ भनेपछि log चाहिँ मेरो के हुन्छ u हुन्छ सो log अफ दिस भनेको कति छ v सो u भनेको चाहिँ log v हुँदै रहेछ अनि एट लास्ट बच्यो y सो y विल बी इक्वल्स टु 1 बाइ स्क्वायर रुट अफ यो डल्लै भनेको कति छ u ओके सो आई हेभ गिवन यु द हिन्ट apply this rule okay and verify whether you are getting your answer to be that much or not. Okay dear students, let's have a look at this question. So yanira second question ma cha, this is my second question, sub number 1. So yanira bhancha find the derivative from here with respect to x or simply yanira hernu paryo with respect to x भन्दैछ भनेपछि here the independent variable is y भनेपछि हामीले यहाँबाट dy by dx निकाल्नु पर्छ. Okay now अब यहाँनिर हेर्यो भने कस्तो फर्ममा छ भन्दाखेरि ux to the power vx भनेपछि लगरिथमिक फर्ममा जस्तो छ हो कि हैन तर म यहाँनिर लग लगाउन सक्दिनँ किनभने मैले यहाँनिर लग लगाए भने के छ भन्दा प्लस छ नि है जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर log of a plus b plus c त्यसको के फर्मुला छ we don't have any formula for that okay na we have formula for log a into b we have formula for log a by b तर we don't have formula for log a plus log b plus I'm sorry log a plus b plus c त्यसको हाम्रोमा फर्मुला छैन सो द्याट्स व्हाई यहाँनिर चाहिँ हामी के गर्छ भन्दा चाहिँ यहाँनिर हामी एक एकवटालाई डिफरेन्शिएट गर्दै जानुपर्छ कसरी हेर्दै जाउँ सो लेट मी कल दिस टु बी u ओके सो let y to the power or let me write let u equals to y to the power x okay so यो मेरो भयो 1 ठीक छ so यो भयो मेरो v so let v equals to x to the power y let me call this to be 2 fine and let me call this to be w so w भनेको चाहिँ कति रहेछ x to the power x ठीक छ now यसलाई चाहिँ म यदि if I call this as star then star becomes so के बनिन्छ हेर्दै जाउँ so यो भनेको कति रहेछ u so this can be written as u plus यो भनेको v plus यो भनेको चाहिँ w can be written as a to the power b okay now differentiating both sides so differentiating both sides with respect to x के हुन्छ हेर्दै जाउँ because we need to differentiate with respect to x so that's why I've written with respect to x so यसको u को differentiation कति हुन्छ it will be du by dx okay न plus v को कति हुन्छ dv by dx अनि w कति हुन्छ it will be dw by dx will be equals to now यो भनेको constant हो so constant को कति हुन्छ derivative it will be equals to 0 okay so let me call this to be 4 भनेपछि मलाई चाहिएको चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ यो चाहिने रहेछ अनि यो चाहिने रहेछ which we will find using equation 1 2 and 3 अब equation 1 लाई डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ अरे हामीले logarithmic differentiation लाउनु पर्यो सो पहिला के गर्नुपर्नेछ log लाउनु पर्नेछ ओके सो अप्लाइङ log in 1 so 1 मा log लगायो भने कति आयो I am getting log u equals to x log y okay now differentiate so differentiating so I don't have space I am not writing that okay so after differentiation के हुन्छ भन्दा चाहिँ u को कति हुन्छ log u को कति हुन्छ 1 by u हुन्छ तर चेन रुलले भन्छ u लाई पनि डिफरेन्शिएट गर सो u लाई डिफरेन्शिएट गर्दा कति भयो du by dx सो पाउँदैछु मैले du by dx है सो यहाँबाट निकाल्नु पर्छ मैले सो दिस विल बी इक्वल्स टु यहाँ के छ f into g सो f into g ले के भन्छ भन्दाखेरि x दैट्स f into डिफरेन्शिएसन अफ दिस अब log y को डिफरेन्शिएसन कति हुन्छ इट विल बी 1 by y into अब y लाई पनि डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि कति भयो dy by dx बुझ्दैछ होला राइट प्लस अब x लाई डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो log y लाई डिफरेन्शिएट गर्नु भएन सो log y त log y नै बसिरहेको छ द डिफरेन्शिएसन अफ x विल बी 1 व्हिच आई नीड नट राइट हियर बुझ्दैछ सो वी हेभ फ्रम हियर du by dx भनेको चाहिँ कति हुँदै रहेछ भन्दाखेरि यो u लाई उतापट्टि लानु पर्यो है सो u भनेको कति छ एक्चुअली u भनेको रहेछ y to the power x सो यहाँनिर म u को जग्गामा y to the power x लेख्दैछु राइट एन्ड दिस इज x by y dy by dx
plus log y, which is, so this is my du by dx, which is now similarly let's find what is dv by dx from here. Okay, so first and foremost we need to apply log, so we have applying okay, so dv by dx is turning out to be this much in the very same way. Okay, now ultimately we need to find dw by dx, right? So let me erase this part. Okay, so apply log in 3. So applying log in 3, we have in 3 we have, okay, so log of w will be equals to x log x. Now differentiate, so you'll get 1 by w dw by dx equals to, now f into g format, right? So we have x into differentiation of log will be 1 by x plus log x into differentiation of x will be 1, which I need not write. So we have from here dw by dx भनेको कति हुँदैछ भन्दा w भनेको कति छ, x to the power x into 1 plus log x. So this is my dw by dx. Okay, now we will resubstitute the value of du by dx, dv by dx and dw by dx in 4 we get. Okay, so 4 becomes, so therefore 4 becomes, let's see what it becomes. Now 4 से के बनिँदैछ भन्दाखेरि we have dw by dx, that is dw by dx भनेको कति आउँदैछ, dw by dx भनेको चाहिँ रहेछ मेरोमा du by dx. So du by dx भनेको चाहिँ y to the power x by y dy by dx plus log y plus dv by dx भनेको कति छ, we have x to the power y by x plus log x dy by dx plus अझै के छ dw by dx. okay na, so plus dw by dx is x to the power x into 1 plus log x will be equals to kati bhanदैछ, it is equals to 0. Okay, now let us open up the bracket. So जति पनि ब्र्याकेटहरु छ I am opening up everything, right? Okay, so open गर्दाखेरि म यहाँबाट के पाउँदैछु हेर्दै जाऊ. So we have, okay, so यो भनेको x into x लाई अगाडि लेख्दैछु alphabetical order मा. So this can be written as y to the power x minus 1. okay na, this by this भनेको we have dy by dx plus, so this into this is y to the power x log y. So we have finished this, so let me see this. So again this can be written as x to the power y minus 1 अनि कति छ यहाँनिर y is there. okay na, so plus x to the power y log x dy by dx plus we have x to the power x plus x to the power x log
x equals to 0. Okay, so after opening up the bracket I am getting this much and I want to find dy by dx from here. So यहाँनिर चाहिँ हामीले dy by dx देख्दैछ. सो यहाँबाट चाहिँ म dy by dx कमन निकाल्छु, अरु सबैलाई चाहिँ म उतापट्टि लादैछु. सो हेर्दै जाउँ कति पाउँदैछ हामीले. सो so if I keep dy by dx here, so यहाँबाट मैले dy by dx लाई कमन निकाले भने म के पाउँदैछु भन्दाखेरि dy by dx is common. So यहाँनिर के बस्दैछ भन्दाखेरि we have x y to the power x minus 1, right? And from here we have x to the power y log x. Okay, and this will be equals to, अब अरु सबैलाई म यतापट्टि ल्याउँदैछु. सो सबैको साइन पोजिटिभ छ, सो एभ्रिथिङ विल बिकम नेगेटिभ. ठीक छ. सो वी हैव फ्रम हियर y to the power x log y, right? Okay, and this is also there. So plus x to the power y minus 1, minus यहाँ एकैचोटि बाहिर कमन निकाल्दैछु है. सो वी हैव प्लस ओन्ली, सो x to the power y minus 1 into y. Okay, and we have x to the power x plus x to the power x log x, x to the power x log x, right? Okay, so therefore from here we have dy by dx will be equals to, so यही चीज फेरि पनि लेख्नु पर्यो है. So we have y to the power x log y plus x to the power y minus 1 into y plus x to the power x plus x to the power x log x whole divided by, अब यो चाहिँ कहाँ जान्छ डिनोमिनेटरमा. सो आई विल गेट x y to the power x minus 1 plus x to the power y log x. So this will be my answer for this particular question. Okay, now let's see this question. So fx is given to be this much. We need to find, or we need to show that f dash of 0. So f dash of 0 भने के हो? Actually it is a derivative of fx. Okay, so भनेपछि fx देख्छ, हामीले पहिला चाहिँ के निकाल्नु पर्छ? f dash निकाल्नु पर्यो. अनि x को भ्यालु चाहिँ यहाँ कति लगाऊ भन्दैछ? 0 लगाऊ भन्दैछ. Okay, so let's find f dash from here, derivative. Okay, अनि त्यसको बादमा चाहिँ हामी के लाउँछ? x को भ्यालु चाहिँ 0 लाउनु पर्छ. Okay, so let's see the proof or solution part of this. So यहाँ के भन्दैछ भन्दा चाहिँ given is fx equals to ओके. अब यहाँनिर हेऱ्यो भने यो मेरो बेस हो, यो मेरो पावर हो नि है, और एक्सपोनेन्ट हो. सो दुईटामा के छ? हाम्रो x छ कि छैन? बेसमा पनि x छ, पावरमा पनि के छ? x छ. सो द्याट्स वाइ आई निड टु अप्लाई लग हियर. ओके, सो लग लगायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई विल गेट लग अफ एफएक्स. ओके, अनि यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि यो पावर अगाडि आयो पहिला. सो a प्लस 1 प्लस 2x. ओके, अनि हाम्रो के बच्यो? लग अफ a plus x by 1 plus x. अब फेरि यो कुन चाहिँ फर्ममा छ? log a by b. हो कि हैन? अनि log a by b को फर्मुला पनि थाहा छ हामीलाई. So we have log fx equals to, so this is kept as it is. Okay, so log a by b भने कति रे? log a minus log b, right? So this is my formula for log a by b. अब मैले log लगाएपछि के गर्नु पर्यो? मैले डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो. सो डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स with respect to the variable out here is x, so that's why I will write with respect to x. बुझ्दैछ होला? सो पहिला log लाई डिफरेन्शिएट गरौँ. सो log को डिफरेन्शिएसन कति हुन्छ? 1 by fx. अब चेन रुलले भन्छ fx लाई पनि डिफरेन्शिएट गर. सो fx को डिफरेन्शिएसन कति हुन्छ? It will be f dash of x. बुझ्दैछ होला? इक्वल टु, अब यहाँनिर चाहिँ फेरि के छ भन्दा चाहिँ f इन्टु g फर्ममा छ. के कसो? सो पहिला f लाई जस्तोको त्यसै राखौँ. सो f लाई जस्तोको त्यसै राख्यो भने वी हेभ a प्लस 1 प्लस 2x. अब डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो यो डल्लैलाई. सो यो डल्लैको डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ हेर्दै जाउँ. सो पहिला लगलाई डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि कति भयो? 1 by a प्लस x. ओके न? अनि a प्लस x लाई पनि डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो अकर्डिङ टु चेन रुल.
a को त 0 भइहाल्यो अनि x को कति हुन्छ 1 सो 0 + 1 is 1 सो त्यो मैले लेख्नु परेन वी ह्याभ माइनस हियर राइट सिमिलरली यसको पनि कति हुन्छ भन्दाखेरि विल ह्याभ 1/1 + x बुझेछ सो अब हामीले प्लस गरेर डिफ्रेन्शिएट गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ जस्तोको त्यस्तै राख्नु पर्यो सो यसलाई यति लामो नलेखेर यसलाई फेरि अहिलेको जस्तो यति नै लेखिदिउँ बुझेछ अब तिमीहरूले सोच्दै होला किन मैले यो फर्मुला यसलाई चाहिँ यसमा चेन्ज गरेँ बिकज यो गरेको चाहिँ काम के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई डिफ्रेन्सिएसन गर्नु सजिलो हुन्छ ओके अदरवाइज नो निड टु राइट दिस वे बुझेछ सो यहाँनिर मैले सेकेन्ड पार्टमा मैले यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु परेन यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु थियो त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले लामो नलेखेर यति नै लेखिदिँदैछु ओके नाउ लेट अस डिफ्रेन्सिएट दिस वान नाउ a र 1 को त 0 भइहाल्यो सो 0 + 0 0 भइहाल्यो है सो 2x को डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ कति हुन्छ अरे 2x को डिफ्रेन्सिएसन ओन्ली 2 हुन्छ बुझेछ ओके सो अब म नेक्स्ट स्टेपमा के गर्छु यो fx लाई म उता पढाउँछु अनि fx को जग्गामा चाहिँ म कति लेख्छु फेरि यसलाई नै लेखिदिन्छु बुझेछ हेर्दै जाऊ सो वी ह्याभ देयरफोर फ्रम हियर f dash of x equals to यता आउँदा fx हुन्छ अनि fx भनेको कति रहेछ we have a plus x by 1 plus x to the power a plus 1 plus 2x into right into so I have this particular thing so we have a plus 1 plus 2x right so into 1 by a plus x minus 1 by x 1 plus x right so this is my this much now we have got plus also so let's write plus 2 लाई अगाडि लेख्दियौ so we have 2 log of a plus x by 1 plus x बुझेछ so I got my f dash of x अब क्वेशनले चाहिँ के भन्दैछ भन्दा चाहिँ we need to put x to be equals to 0 okay so therefore f dash of 0 that is जहाँ चाहिँ x छ x को जग्गामा चाहिँ म के लाउँदैछु 0 लाउँदैछु लेट्स सी व्हाट डु वी गेट सो वी ह्याभ a plus 0 by 1 plus 0 to the power a plus 1 plus 2x पनि कति भयो 0 भइहाल्यो राइट ओके सिमिलरली वी ह्याभ हियर a plus 1 plus 0 okay so we have a plus 0 minus 1 by 1 plus 0 right plus 2 log a plus 0 by 1 plus 0 okay so let's simplify this further so a plus 0 भनेको a so यो भनेको कति रहेछ a by 1 so a by 1 भनेको कति हो it's just a so a to the power कति रहेछ a to the power a plus 1 is there right okay भित्र सिम्प्लिफाई गर्दै जाऊ so we have यो भनेको कति हुन्छ a plus 1 okay हैन अनि यो भनेको कति हो it is 1 by a minus 1 so 1 by a minus 1 लाई 1 minus a by a पनि त लेख्न सकिन्छ के कसो राइट so plus 2 log यो भनेको कति रहेछ a by 1 which is again a मात्रै हो ओके हैन बुझेछ होला सो वी ह्याभ हेर्दै जाउँ के प्रुभ गर्नुपर्ने हो सो 2 log a पनि छँदैछ सो 2 log a लाई अगाडिपट्टि लेखिदिउँ सो वी ह्याभ a to the power a plus 1 so 2 log a plus अब यो a plus 1 लाई म 1 plus a पनि लेख्न सक्छु सो 1 plus a into 1 minus a भनेको कति हो इट इज 1 minus a square ओके हैन युजिङ द फर्मुला a plus b into a minus b equals to a square minus b square divided by के छ मेरोमा a right so that's what we need to prove out here okay so we have successfully proved the sums okay dear students with this we conclude our session on differentiation so differentiation मा हामीले धेरै प्रकारको प्रब्लम्सहरु हेरिसकेको छ now it's your job to go through the sums which are done in your exercise okay so I expect you to do the sums by yourself okay and in the next session we'll see some applications of differentiation thank you very much